بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم خواتین و حضرات، آپ میں سے بہت سے کم لوگ کوہ نور ہیرے کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم کوہ نور ہیرے کی مکمل تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ کوہ نور ہیرا دنیا کا مہنگا ترین اور تاریخی ہیرا ہے۔ یہ ہیرا مردوں کے لیے نحوست اور موت کی علامت بنا، جبکہ عورتوں کے لیے خوشبختی کا سبب۔ کوہ نور کو دنیا کا مشہور ترین، قیمتی اور اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ہیرا تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہیرا 4000 سال قبل انڈیا میں دریافت ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ہیرا مختلف بادشاہوں، راجاؤں اور حاکموں سے ہوتا ہوا آج کل انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ کے تاج میں جلوہ افروز ہے۔ انگلینڈ والوں نے اس ہیرے کو بہتر شکل میں لانے اور اس کی چمک دمک میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو تراش کر کچھ مختصر کر دیا ہے۔ اب اس کی موجودہ صورت 105 کیرات اور وزن 21 گرام ہے، جبکہ اس کا اصل وزن 37 گرام تھا۔ بہرحال اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ کوہ نور دنیا کا قیمتی ترین ہیرا ہے۔ دیگر ہیروں کی طرح کوہ نور کے ساتھ بھی کئی روایات اور کہانیاں وابستہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرا مردوں کے لیے نحوست اور موت کی علامت بنا رہا، جبکہ عورتوں کے لیے خوشبختی کا سبب بنا۔ کوہ نور ہیرا انڈیا کے مختلف ہندو اور مسلمان حکمرانوں سے ہوتا ہوا 1526 میں مغل بادشاہ بابر کے ہاتھ اس وقت آیا جب اس نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بادشاہ بابر کی یادداشتوں پر مشتمل کتاب بابر نامہ میں بھی اس ہیرے کا ذکر ہے۔ بادشاہ بابر نے کوہ نور ہیرے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہیرا اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے عوض ملنے والی رقم سے پوری دنیا کے سارے انسانوں کو 2 دن کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ بادشاہ بابر کے بعد یہ ہیرا ہمایوں کے پاس پہنچا۔ بادشاہ اکبر نے اس ہیرے کو اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر کے پوتے شاہ جہاں نے اسے خزانے سے نکلوا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس نے بعد میں اس ہیرے کو تخت طاؤس کی زینت بنا دیا تھا۔ شاہ جہاں کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوا اور ہیرا اس کے پاس چلا گیا۔ اسلامی تاریخ میں اس ہیرے کی موجودگی کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ ابراہیم لودھی کی والدہ بوا بیگم نے مغل شہزادے ہمایوں کو یہ ہیرا نذرانی میں دیا، اور اس طرح یہ ہیرا دہلی کے مغل بادشاہوں کے پاس رہا۔ 1739 میں بادشاہ نادر نے جب ہندوستان فتح کیا تو اس ہیرے کو اپنے ساتھ افغانستان لے گیا، اور غالباً اسی نے اس ہیرے کا نام اس کی چمک دمک کو دیکھ کر کوہ نور رکھا، جس کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ۔ احمد شاہ ابدالی جو نادر بادشاہ کا جنرل تھا، نادر شاہ کے قتل کے بعد افغانستان کا سارا علاقہ احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں آ گیا، اور یہ ہیرا بھی احمد شاہ ابدالی کے پاس رہا۔ احمد شاہ ابدالی کے موت کے بعد اس کے بیٹے شاہ تیمور اور اس کے بعد احمد شاہ کے پوتے شاہ شجاع کندہار کے پاس رہا۔ جب اس کے مخالفین نے اسے تخت سے معزول کر دیا
तो वो भागकर पनाह लेने के लिए हिंदुस्तान आ गया और ये हीरा भी उसके साथ था। हिंदुस्तान में राजा रंजीत सिंह ने उसे पनाह दी और उसकी हुकूमत की बहाली का वादा किया। इसी दौरान महाराजा को कोहिनूर हीरे के बारे में इल्म हुआ। रंजीत सिंह ने यह हीरा शाह शुजा से तलब किया, मगर शाह शुजा ने जवाब दिया कि इस हीरे को कर्ज के एवज काबुल के ताजरों के पास बतौरे अमानत रखवा चुका है। इस पर महाराजा गजबनाक हो गया और उसने शाह शुजा के खानदान को अंदरूनी लाहौर में मुबारक हवेली में कैद कर दिया। गर्मी का मौसम था, मई के आखिरी अयाम थे। उनका खाना पीना बंद करवा दिया। भूख और प्यास से मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 3 दिन की नाकाबिले बर्दाश्त जिल्लत और सख्तियों से तंग आकर शाह शुजा ने हीरा रंजीत सिंह के हवाले करने का फैसला कर दिया और शर्त आयद की कि कोहिनूर हीरा खुद महाराजा के हवाले करेगा। यह सुनकर महाराजा बहुत खुश हुआ। उसने खुद जाकर मौसूल बादशाह से मुलाकात की और वो हीरा हासिल कर लिया। रंजीत सिंह ने उससे पूछा, इसकी कीमत क्या होगी? शाह शुजा ने जवाब दिया, ताकत, जिसके जरिए हर बादशाह ने इसे हासिल किया। मेरे आबाओ अजदाद ने इसे हासिल किया और अब मुझसे आप ताकत के जरिए हासिल कर रहे हैं। कल कोई और ताकत के जरिए आपसे हासिल कर लेगा। यह हीरा महाराजा रंजीत सिंह के शाही लिबास की जीनत बना रहा। 1839 में महाराजा का इंतकाल हो गया। उसके बाद खालिसा दरबार साजिशों का गढ़ बन गया। सिख कौम आपस में टकराती रही और कमजोर होती गई। 1846 में सिखों और अंग्रेजों की जंग हो गई, जिसमें सिखों को शिकस्त हुई और यह हीरा भी बरतानिया के कब्जे में चला गया। सिख हुक्मरान महाराजा दिलीप सिंह से यह हीरा बरतानिया के हाथ लगा और यह हीरा सर लॉरेंस गवर्नर पंजाब के पास मौजूद रहा। उसे हुक्म मिला कि खुफिया तौर पर यह हीरा लंदन भेजा जाए। उस हुक्म की फौरन तामील हुई। बिलाखिर 16 अप्रैल 1850 को HMS मीडिया नामी बहरी जहाज में इस हीरे को इंग्लैंड पहुंचाया गया। लंदन में इस हीरे को तराशने के बाद ताजे बरतानिया की जीनत बना दिया गया। अब यह हीरा ताजे बरतानिया की जीनत है। इसकी अजमत चमक दमक की बिना पर अक्सर चीजों वगैरह का नाम कोहिनूर रख लेते हैं। इस हीरे के बारे में मशहूर है कि यह हीरा मर्दों के लिए नहूसत और मौत की अलामत बना रहा। यानी जिस हुक्मरान के पास गया, कुछ ही अरसे में वो मौत का शिकार हो गया। जबकि औरतों के लिए यह हीरा हमेशा से ही खुशबख्ती की अलामत बनता रहा। कोहिनूर को दुनिया का मशहूर तरीन, कीमती और अपनी नोयत का सबसे बड़ा हीरा तस्लीम किया जाता है। इस हीरे की मलकियत के लिए कई ममालिक दावे करते रहे हैं और वो इसे हासिल करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं। 1976 में पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस वक्त के बरतानवी वजीर आजम जिम कलाहन से मुतालबा किया था कि कोहिनूर हीरा पाकिस्तान को लौटाया जाए। जवाब में उन्होंने इनकार कर दिया। पाकिस्तान के अलावा इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान भी हीरे की मलकियत के दावेदार हैं और ये तमाम ममालिक वक्तन फवक्तन इंग्लैंड से हीरे की वापसी का मुतालबा करते रहते हैं। मालूम हुआ कि आजकल कोहिनूर हीरा टावर ऑफ लंदन में मौजूद है और मलका की ख्वाहिश पर उसे वहां रखवा दिया गया है। मोहतरम ख्वातीन व हजरात, ये थी कोहिनूर हीरे की हकीकत। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
مجھے دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔